Dear students, welcome to Digital Learning. In today's video class, I will be solving two problems from accounting from incomplete records. This is the sixth session of Unit 1 of first BCom, that is second semester BCom Financial Accounting 2 paper of Mangalore University. In this problem, we will be learning how to calculate or how to ascertain the credit sales and also credit purchases. The first problem is like this. From the following information, prepare total debtors account and total creditors account and find out credit sales and credit purchases. Debtors on 1st January 2000, 1st January 5,000. Debtors on 31st December 4,000. Creditors on 1st January 4,000. Creditors on 31st December 6,000. Bills payable issued during the year 8,000. Cash paid to creditors 20,700. Discount allowed 150. Then bills receivable endorsed to creditors 4,000. Next, endorsed bills receivable dishonored 500. Next, sales return 600. Cash from debtors 3,000. Cash returned to customer 270. Bad debts return of rupees 1,200. Bills receivable dishonored by customer rupees 1,000. Then discounted bills receivable dishonored rupees 700. Purchases return 200. This is the problem, and in this problem we have the information relating to bills receivable, we have information relating to debtors, we have information relating to creditors, we have information relating to bills payable. So to find out the credit sales, we should prepare total debtors account. That can be prepared. Opening, closing balances and other informations are given. And to find out the credits purchases, we should prepare total creditors account. So we can prepare these two accounts and find out the missing figure or find out the credit sales and credit purchases. So for this purpose, before moving to the next part of this video, what the students should do is, all the students should write the problem. First of all, you write down this problem fully, all the details, then move with me for the answer. So I will explain first of all by looking at the problem. So by the time when I'm explaining, you should be ready with you can still the video and write the problem, then look at your notebook and then follow me what I'm explaining, right? So let us beginning with the problem. See, where we should write each items I will explain in the beginning. First item, this is the first item, debtors on 1st January rupees 5,000. This is an item of debtor opening balance. So debtors account debit side only, two balance brought down on the very debtors on 31st December 2000, 31st December, date year is not given, 4,000. This will appear in the debtors account as a closing balance, that is in the credit side by balance brought down, carried down. Okay, this is creditors on 1st January. It will be appearing in the total creditors account. In total creditors account, creditor is a liability, so opening balance will appear on the credit side, that is by balance brought down. Then closing balance, closing creditors on 31st December 6,000. This will appear on the debit side to balance carried down. So these are the four items we have already written. I have already explained. You can write it later. Next, bills payable issued during the year. This will appear in creditors account because bills payable is relating to creditors. To creditors, we should pay the money. From debtors, we receive the money. So bills receivable issued during the year, ಇದನ್ನು creditors account ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. Creditors account ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ rupees 8,000 ಅನ್ನ creditors account debtor to bills payable account. ಅಂದ್ರೆ creditors account ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಲೆಜರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 20,700 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ is relating to debtors. Discount allowed is relating to debtors. So it will appear in the debtors account credit side ಅಲ್ಲಿ by discount allowed account ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಂದಲೇ ಬಿಲ್ ಬರುವುದು. ಯಾವುದು ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬರುವುದು. ಅದೀಗ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ವಿ ಆರ್ ಎಂಡೋರ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾವುದು? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಬಿಲ್? ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಲ್. ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಬಿಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಆದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವನ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡುವುದು? ಡೆಟಾರಿಗೆ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರೇ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡು ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಈ 500 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅದು ನೇರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೈ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ 500 ಬರುತ್ತೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೆನಪಿಡಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಯಾವುದು? ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಆದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 3000, ಅದು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್. ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟು ಏನು? ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ₹1000 ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್.
ಇದಲ್ವಾ, ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಂಡೋಗಿ ಡೆಟಾರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಲ್ ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡುವಾಗ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಮನಿ, ಡಿಸ್ಆನರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಅವನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ತೆಗಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನು, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಆನರ್ಡ್, ಇದು ಹೊಸ ಒಂದು ಐಟಮ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಆನರ್ಡ್ 700 rupees. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗುವುದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈಗ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಣ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಲ್ ಉಂಟು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾರು ಆ ಬಿಲ್ ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೆಟಾರ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವನ ಹಣ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಆನರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಆ ಬಿಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಡೆಟಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಡೆಟಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದೇನೆಂದ್ರೆ, ಡೆಟಾರ್ ಶುಡ್ ಪೇ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಡೆಟಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಆನರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ತಂದು ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಡೆಟಾರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಡೆಟಾರ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಡಿಸ್ಆನರ್ಡ್ ಬಿಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನಾವು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಯಾರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುವುದು, ಡೆಟಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಡೆಟಾರ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಬಿಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಿಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಮನಿ. ನಿಮಗೆ ಅವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಆನರ್ ಆದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೆನಪಿಡಿ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಈಗ? ಎಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐಟಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 200, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 200 rupees. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆನ್ 1st January, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆನ್ 31st December. ನೋಡಿ, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಆನ್ 5000, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ 4000. ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರ ಅಂತ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ 150 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ rupees 4000 ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಆನರ್ಡ್. ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಆನರ್ಡ್ ₹500. ಅದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಆನರ್ಡ್, ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 600. ನಂತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 3000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 270. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1200. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ?
ನಂತರ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, 2 ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 1000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಆಗೊಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಈಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ ನೋಡಿ, 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 700 rupees, ಹಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿದೇವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 500. ಇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ ಅಂತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಈ 500 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದು 1480 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡುವ, ಆಗ ನಾನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿನ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಕ್ಯಾಶ್ 20,700. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದು, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ 500 ನೋಡಿ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಆದದ್ದು ಡಿಸ್ಹಾನರ್ ಆದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೈ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 500. ಅದೇ ಈಗ ಹಳೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ಗೆ 2 ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 500 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, 2 ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 200. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. 2 ಎಂಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ, ಇದು 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 ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇದು 34,400 ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ತೇನೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ನ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ನ ಕ್ಯಾಶ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ 30,000 ಇಂದ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಇದು ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅದು ಎರಡೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್
ಇದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 30,000 ಆಗಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬಿಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನಂತರ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡುವ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 8,000 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 8,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು? 10,000 ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾವು ಇನ್ನು ಏನಿದೆ ನೋಡುವ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನಂದ್ರೆ 16,000 rupees ಇದೆ. 1 2 3 4 5 ಫಿಫ್ತ್ ಐಟಮ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ? ಅದಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಯಾರಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಆದದ್ದು? ಡೆಟಾರ್ ಇಂದ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 16,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 14,000, ಇದು ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 30,000 ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಈ 30,000 ಅಲ್ಲಿ 14,000 ಯಾರಿಂದ ಬಂದದ್ದು? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಂದ ಬಂದ ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಂದ ಬಂದ ಕ್ಯಾಶ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 30,000 ಅಲ್ಲಿ 14,000 ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ 16,000 ಯಾರಿಂದ ಬಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ? ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಇಂದ ಬಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಗಿಯಿತು. ಇನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೂರನೇ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡುವ. ನಂತರ ಓಪನಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬೇಡ. ನಂತರ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 16,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ, ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ₹1,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೆದೆವು, 16,000 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದೆವು, ಇದು ಬರೆದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 16,000 ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇನೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 30,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಂದ ಬಂದದ್ದು 14,000, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 16,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವಾಟ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ.